جناب آپ دیکھ رہے ہیں صرف ایکسل نیکی اقرار بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا عنوان ہے اور کیا داستان ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ ضرور ہو رہا ہے کچھ دیکھ کے، کیونکہ بہت کوئی مختلف کچھ ہے معاملہ، کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کوئی بہت مختلف سا معاملہ لگتا ہے۔ جی آج ایک ہی مہمان ہے ہماری آج کی سیگمنٹ کی، اور ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ ایک صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، اور ماشاءاللہ پریس کلب لاہور کی ممبر ہیں باقاعدہ، اور ایک طویل ان کی خدمات ہیں صحافت کے لیے پاکستان میں، بالخصوص لاہور میں، لیکن ان کا اصل تعارف یہ ہے کہ وہ ایک ماں ہیں۔ آپ کو ان سے ملاقات کا احوال دکھاتے ہیں جب ہم ان کے گھر گئے، جب ہم ان کے مکان میں گئے لاہور، تو ان سے جو بات چیت ہوئی وہ ملاحظہ کیجیے ایک پیکج کی شکل میں، اور پھر وہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے یہاں بھی گفتگو ہوتی ہے انشاءاللہ۔ میرے پاس آج کے نیکی سیگمنٹ کے لیے نہ کوئی لفظ ہے اور نہ کوئی جملہ، کیونکہ جہاں کہنے، بولنے اور سنانے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اس ماں کے دکھ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ جس نے شوہر کی وفات کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنا لیا تھا، لیکن دونوں جہانوں کے رب کی نہ جانے کون سی مصلحت تھی کہ اس نے 15 سال کی عمر میں اس دکھیاری ماں کا لخت جگر بھی اپنے پاس بلا لیا۔ یعنی کہ 4 سال گزرنے کے باوجود بھی میں اس کی چیزوں کو ہم ان سے ملنے ان کے مکان پر پہنچے تو دہلیز پر ہی ان کے آنسوؤں نے ہمارا استقبال کیا۔ تو کیسے زندگی برت رہی ہے آپ کو؟ بس بڑی، اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کہوں تو شکر ہے، اگر آپ کو بتاؤں تو بہت اذیت اور بہت کرم میں، کئی دن فاقوں سے گزرتے ہیں، کرایہ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ مامی پاپا بھی نہیں ہے، بیٹا تھا وہ بھی نہیں، اور کوئی ذریعہ معاش نہیں بیٹا میرا۔ تھا نہیں کہنا اب سے آپ نے، بیٹا اب سے ہے انشاءاللہ۔ ایسے بس اکیلے تنہا وقت گزرتا رہتا ہے؟ ہاں میں تنہا نہیں ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں کبھی ایسا نہیں کہتی، کیا بات، کیا بات۔ کبھی بھی کوئی مجھے کہنا تنہا ہے مجھے غصہ آتا ہے، میں تنہا نہیں ہوں، میرا اللہ، میرا ایمان، میری تندرستی میرے ساتھ ہے۔ بیٹے آپ کے؟ بیٹے کو 3 سال ہو گئے ہیں، وہ اس کو گردن توڑ بخار ہوا تھا، 15-16 دن سروس ہاسپٹل رہا تھا، وہ 4 جنوری کو ہاسپٹل داخل ہوا، 19 جنوری کو تجل کے وقت میرے سامنے اس کا دم مسافر ہو گئے، میں بلکتی رہ گئی، خالی ہاتھ ہو گئی، میری بادشاہی ختم ہو گئی، میرا سب کچھ لٹ گیا۔ وہ میرا فخر تھا، میرا مان تھا، میری طاقت تھی، اس کے میں کچھ بھی نہیں۔ جو بچہ یہ کہتا تھا کہ بس آپ نے باہر نہیں نکلنا، جو بھی ہوگا آدھا آدھا کھا لیں گے، ایک دفعہ اللہ نے وہ آزمائش بھی ڈالی۔ ہاں جی، ایک دفعہ میں ڈور ٹو ڈور وہ لیڈیز صرف یہ وہ دیتی ہے نا ہاپک وغیرہ، میں ان کے ساتھ چلی، اس نے پتہ نہیں میں کیسے میرا فیس دیکھ لیا، کہتا ماما آپ کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا مٹھن میں کہیں بھی نہیں گئی تھی، کہتا ماما آج کے بعد آدھی روٹی میں کھا لوں گا، آدھی آپ، لیکن آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ یہ 2 گلیاں چھوڑ کے میں تو رہتی تھی رنڈ پہ۔ فاقوں میں چھوڑ کے چلا گیا۔ ہاں جی، وہ فاقوں میں لگتا ہے جیسے لینز لگائے ہوئے ماشاءاللہ۔ ہاں جی ایسے ہی ہے، لیکن یہ اصل آنکھوں کا رنگ تھا۔ جی جی ایسے گرین تھا اس کا۔ اللہ بس اپنے پاس اچھے درجوں میں جگہ دے۔ میرے پاس 2 نمبر ہیں، صبح سب سے پہلے میں 1 نمبر سے دوسرے نمبر پہ مس کال مارتی ہوں، اس کا نام لکھا ہوتا ہے، کہتی ہوں بیٹے کی کال آئی، جب میں سوتی ہوں پھر اس نمبر سے اس نمبر پہ مس کال مارتی ہوں کہ یہ لاسٹ کال میرے بیٹے کی آئی ہے۔ میں اتنا، وہ بھی مجھے بہت پیار کرتا تھا، اور میں
फ्रिज भेज के बेटे की कब्र पक्की करा दी थी और 2 बस्तों में मैंने पंखे लगा दिए थे। मैंने कहा था उसका घर है, उसकी चीज़ है। मेरे अल्लाह ताला के आगे बड़े मिलते हैं, अल्लाह ताला तो इसको लूला लंगड़ा कर देता, ब्लाइंड कर देता, लेकिन लेके ना जाता। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह ताला पता नहीं इसमें तेरी रज़ा है। जिसमें तू राजी मालिक। किराए पर रहने वाले लोगों की ख्वाहिश होती है कि उन्हें अपना घर मिल जाए। मैंने ज़रीन साहिबा से पूछा तो उनका कहना था कि छोटा सा मकान मिल जाए तो ज़िंदगी शायद थोड़ी सहल हो जाए। आप समझे कि आपका अल्लाह ने एक और बेटा आपको दिया था और वो बेटा अब आपके सामने बैठा है, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि इससे मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, कुछ ऐसा? छोटा सा मकान अगर मिल जाए। उन्होंने मकान कहा, घर नहीं, क्योंकि मकान को घर बनाने वाला तो कब का जा चुका। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब आपके घर आया था तो मैंने ये तय किया था कि आपको रुलाना नहीं है, और मैंने बीच में बड़ी कोशिश भी की कि आपसे इधर उधर की बातें करें। अभी भी जब हम वहाँ बैठे हुए थे तो मैं कोशिश कर रहा था कि पूछूं सफ़र कैसा रहा आपका, सेट कैसा लग रहा है आपको, नात खां हजरात जो बैठे हुए हैं उनके बारे में आपसे पूछ रहा था। तो मैं सोच ही रहा था कि आप रोए बगैर बात करें मुझसे। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, माइक थोड़ा जी। सेट तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, काबिल तारीफ है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे लगता है जिस तरह बंदा जन्नत में आ गया, जन्नत तो देखी नहीं। तो नात खां तो माशाल्लाह फेमस शख्सियत थी वो। जी मैं आ जाऊँ आपके पास। वो तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, लोगों को सुनते आ रहे हैं, और आपकी तारीफ है वो, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप लोग मेरे घर आए और मुझे जहाँ तक बुलाया, मैंने कभी सोचा नहीं था आप जैसी शख्सियत से मेरी मुलाकात हो गई है। मैं यहाँ बैठी हूँ, एक सैयद के दर पे मैं बैठी हूँ। अभी थोड़ा ज़िंदगी में थोड़ी तब्दीली आई, घर में अकेले तो ज़ाहिर है जैसे आपने कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात है साथ, परवरदिगार, लेकिन कुछ रौनक दिखी कुछ लोगों से। जी आप सब लोगों का अखलाक माशाल्लाह, डीलिंग बहुत अच्छी है। जिस तरह आपने मुझे टिकट करवा के यहाँ बुलवाया, फिर मुझे आप कोच गड्ढे से आपका ड्राइवर लेने गया, फिर मुझे गेस्ट हाउस में ठहराया, अभी वहाँ से यहाँ लेके आया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कोई। मैंने तो आपको कहा कि आपका बेटा है इंशाल्लाह है ना, तो ये तो फ़र्ज़ होता है फिर बेटों का, इंशाल्लाह और इससे ज़्यादा फ़र्ज़ होता है। जी इंशाल्लाह ताला। तो अभी वक्त कैसे गुजरता है, क्या मसरूफियत रहती है? वक़्त अल्लाह से डरूं तो डर तो लगता है ना, बहुत मुश्किल है। शायद एक कैदी भी इतनी मुश्किल में नहीं होगा, उसको भी पता था मेरी ज़मानत हो जानी है। मेरा तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं, ना मैं वकील कर सकती हूँ, ना मैं किसी जज के आगे फरियाद कर सकती हूँ। वही मेरा वकील है, वही मेरा जज है। लेकिन वो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। जी कभी सवाल करती हैं मालिक से कि ये क्या इंसाफ है? अपना है ना, उससे तो लाड से भी बात की जा सकती है, उससे लड़ाई भी हो सकती है, उससे झगड़ा भी कर सकते हैं। कभी नहीं पूछा? घर में क्या क्या चीज़ें, आपने बताया आपने फ्रिज बेच के अपने बेटे की कब्र पक्की करवा दी, उसके नाम के पंखे जी लगवा मैंने दिए। फ्रिज बेच के उसके 3-4 महीने बाद ही मैंने उसकी कब्र पक्की करवा दी थी। मैं कब्र नहीं कहती, मेरा दिल घबराता है, मैं उसको गाड़ी कहती हूँ। फिर 2 मस्तों में पंखे लगवा दिए थे कि उसी का घर था, उसी की चीज़ें थी ना, तो बस जो मेरी अक्ल में आया मैंने वो कर दिया। अच्छा किया। अब मैं पानी तो सादा ही पीती हूँ, गर्म पीती हूँ, मैं किसी के घर से बर्फ़ नहीं लाती। मेरी अना के खिलाफ है वो, मेरा ज़मीर मलामत नहीं करता। बाकी आपने मेरा घर देखा ही है, मेरे पास तो छत वाला पंखा भी नहीं है।
पास सवाल ही ख़त्म हो गए हैं। जी मैंने कहा मेरे पास सवाल ही ख़त्म हो गए हैं, मैं क्या आपसे बात करूं, क्या पूछूं। मोहल्ले के लोग मिलते हैं, आना जाना है आपका किसी की तरफ या किसी का आपकी तरफ? किसी की तरफ मोहल्ले में? हाँ जी, वो तो दोस्तें हैं दो चार, बाकी हर घर में मैं नहीं जाती। लेकिन कौन किसी का काम नहीं आता, बस इतना ही है। दुख सुख कर लिया, वो भी एक लिमिट तक। दुख सुख अल्लाह से करना चाहिए जो सुनता है। जिस तरह मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। सहरी और इफ्तारी, जी सहर और इफ्तार का वक्त जो है वो भी आप बस अल्लाह ही साथ होता है। हाँ जी, अभी तक तो इफ्तार मैंने नहीं बनाया ना, खजूर तक नहीं लाई थी घर में, पैसे नहीं थे, गुंजाइश नहीं थी। तो अभी कैसे चलता है ज़िंदगी का पहिया? गैर कुछ ना कुछ खाने के लिए भी चाहिए, बिजली का बिल भी चाहिए, किराया भी देना है घर का। मैं पता नहीं कौन कौन पूरी दुनिया मुझे देख रही है, मेरा दिल भी नहीं करता, लेकिन मैं बड़ा बड़ा जबर करती हूँ। बाद मैं 10 रुपए को तरस जाती हूँ। कोई तरह से एवरीडे का 10 रुपए का आता है, उसके लिए पैसे नहीं होते, फिर मैं गावा पी लेती हूँ। आप आप बताइएगा जो हाँ, अगर आप ले लीजिए, मैं ज़रा कुछ चीज़ें लेके आई, तब तक हम वो देखते हैं। ठीक है। एक कॉलर है यूसुफ आवान साहब हैं। अब तस्वीर आपके पास है जो आप अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। तस्वीरें लेके आई। सलामुअलैकुम इकरार भाई, खैरियत है? जनाब सुन रहे हैं आपको इकरार भाई, बिल्कुल। मैं वसीम तो अदालत इकरार साहब, ये मुझे स्टोरी का नहीं पता बहरहाल, तो क्या मसला है? तो अभी मैंने फोन टीवी खोला तो आई जस्ट एंगेज विद दिस थिंग जी। तो मैं इनको 1 लाख रुपया डोनेट करना चाहता हूँ। मेरा फोन नंबर ये है, आप मुझे फोन जब फारग हो जाए कि एड्रेस भेजे जहाँ मुझे पैसे भेजने हैं। जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला। बहुत नवाजिश यूसुफ भाई, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। आपसे रब्ता करती है टीम इंशाल्लाह। थैंक यू जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश। अच्छा, ये आपके शौहर के यानी कब उसके इंतकाल के बाद की तस्वीरें हैं? ये मेरा बेटा उस वक्त 1 क्लास में पढ़ता था। अच्छा, ये 1 में था। और आपके शौहर का इंतकाल कैंट में पढ़ता था, सदर कैंट में। तो शायद पता नहीं ऐसे ही राह चलते मैं फोटोग्राफर की शॉप पे चली गई। मैंने कहा जानी तस्वीर बनवा लेते हैं। तो बस मेरे पर वो भी वक्त था। यहाँ पे रेस कोर्स पार्क में मैं बैठी थी, यहाँ वो भी 1 साल का था। यहाँ पे बिल्ला सा प्यारा सा। ये यहाँ ईद की आज, यहाँ पे वो 8 साल का था। ये कह रहे जी कैमरे में दिखाएं, लेकिन वो दिखाएं जो दूसरी माशाल्लाह उसकी आंखें यहाँ खूबसूरत बहुत था ना, देखे जी माशाल्लाह, हीरो अल्लाह ताला। बस और यहाँ भी बस ये भी ईद पे कपड़े पहने थे, तो मैंने कहा चलो तस्वीर बनवा लो। मेरी लाइफ बहुत गोल्डन लाइफ थी, मैंने बड़ा रूज देखा है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी यहाँ ले आएगी। मेरी जो भी भाषा छिल जाएगी। ये किस साल की तस्वीर है? यहाँ भी 9-10 साल का था। अच्छा, आपने कुछ लिखा उसके भी है? पीछे मैं डेटें लिख देती थी। मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अपनी तस्वीरें निकालेगा ना, तो देखेगा मेरी माँ ने कौन सी मेरी खुशी पूरी की है। लेकिन मुझे नहीं पता था वो तस्वीरें मुझे देखनी पड़ेगी। अल्लाह ताला को मेरे ऊपर तरस नहीं आया। मेरा सब कुछ छिन गया, मेरी बालियां छिन गई, मेरा तख्त ताज छिन गया। अब मुझे कोई वजारत भी दे देना, इसकी नेमल बदल नहीं हो सकती। वो वजारत सोने का पाक भी मिल जाए, वो इसके नेमल बदल नहीं हो सकता। लेकिन आप ये बताएं, आप ये क्यों करती हैं आप? अभी जब मैंने देखा इस वीडियो में कि आपने कहा मैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे कॉल करती हूँ, इसमें उसका नंबर सेव है ताकि हाँ जी, वो ये तो इस ऐसे तरह है तो और जब मुश्किल हो जाएगा ना। ये तो आप मैं ये तो और 9-10 तकलीफ बजे बढ़ेगी तक इस तरह उठती हूँ ना, 9-10 बजे, तो
وہ نظر ہی نہیں آتا اس کا وجود، اس کا چہرہ. کوئی مجھے ماما کہنے والا، میرے کان بھی ترس جاتے ہیں وہ بولے مجھے ماما کے. جب میں اس کو ذہنی کہہ کے بلاؤں، کیونکہ یہ تو اور مشکل ہو جائے گی نا، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ تو پھر میرے پاس 2 نمبر ہیں، ایک جاز کا ایک بھارت کا، ایک اس کا تھا ایک میرا. میں اس نمبر سے اس نمبر پہ کال مار دی. میرے بیٹے کی کال آئی ہے، وہ میں اٹینڈ تو کرتی نہیں ہے، لیکن پھر شام کو جب میں سوتی ہوں لاسٹ کال اسی کی ہوتی ہے. آپ میرا موبائل دیکھ سکتے ہیں. میں اگر کسی کی 10-11 بجے آ بھی جائے نا، میں دوبارہ سے وہ نمبر ملاتی ہوں کہ وہ آخری کال میرے بیٹے کی تھی. بس میں اسے اس طرح دیوانہ وار پیار کرتی ہوں. وسیم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو اور یہ آخری کال اس کی ہے، اور یہاں بھی دیکھیں گے وہ صبح اٹھتے ہی اس کی ہے، لاسٹ پہ اس کی ہے. فرزانہ کی میری یہی روٹین ہے. ماسا کل کے کل پتہ نہیں کیسے مس ہو گئے نا سفر میں. ایسے کیسے ہو گئے، ایسے نہ کرنا. لیکن آپ بلکہ جب اس طرح سٹارٹ تو اور میں آپ کو تکلیف ہوگی نا روزانہ. جی اس طرح تو اور تکلیف ہوگی نا روزانہ. نہیں، مجھے اس کے لیے سکون بس آتا دعا ہے، کریں اور بس. مجھے سکون آتا ہے. میں کہتی ہوں کہ وہ کہتا ہوگا کہ میری ماما نے مجھے یاد ہی نہیں کیا. میں اس کے کپڑے بھی دھوتی ہوں ابھی سرف کے ساتھ دھو کے ہینگ کرتی ہوں. سردیوں والے سردیوں میں نکالتی ہوں، گرمی والے گرمیوں میں نکالتی ہوں. اس کے بنیان انڈر ویئر اسی طرح ہی ہر لفافے میں بند ہیں. اس کی گھڑیاں بریسلیٹیں ابھی تک ویسی پڑی ہوئی ہیں درازوں میں. وہ جگہ بھی میں نے چینج نہیں کی کہ وہ کہے گا میری ماما نے اپنی زندگی سے مجھے نکال دیا. نہیں، میں سے نکال. جب وہ سٹارٹ میں گیا تھا میں دن میں 2-3 دفعہ جاتی تھی اس کے قبر پہ، کیونکہ میرا خزانہ وہیں پہ تھا، میری دنیا وہیں پہ تھی. تو اب میں ہر دوسرے تیسرے دن جاتی ہوں. زیادہ لانگ ٹائم 3 دن گزرتے ہیں بعد. کوئی چیز جو بدلنا چاہیں آپ اپنی زندگی میں، جی کچھ ایسا جو بدل سکتی ہوں آپ اپنی زندگی میں، تبدیل کرنا چاہیں، خواہش ہو کہ یہ بدل جائے، بس یہ کوئی چیز بدل جائے کیسے؟ اگر آپ کی زندگی میں کچھ بدل سکتا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اختیار دے کہ ایک چیز بدل سکتی ہیں آپ اپنی زندگی میں. جب یہ آپ کی لائف ہے نا، آپ چاہیے ایسا کچھ ہو جائے. یہ کوئی میرا بیٹا لٹا دے مجھے، میرے گردے لے لے، میرا دل لے لے، میری آنکھیں لے لے، میرا بیٹا مجھے کو لٹا دے. تو آپ ہم دونوں کو اپنا بیٹا سمجھ سکتی ہیں؟ جی کیوں نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک پیشکش کروں آپ کو کہ آپ میرے ساتھ رہنا شروع کر دیں، میری ماں بن کے. پھر ادھر میرا ذیلی اکیلا ہوگا، اس کے پاس کون جائے گا؟ تو آپ نے گھر پاس لیا ہوا اس کے گھر کے؟ جی اپوزٹ ہے، اس طرح دوسری سائڈ پہ ہے، بیچ میں نہر ہے. ادھر میرا گھر ہے جہاں پائے تھے، اس کی کراس کرو تو وہ سامنے قبرستان میں. جب بارش ہوتی ہے فوراً رکتی ہے، موسم کوئی بھی ہو، پھر میں فوراً بھاگتی ہوں پلاسٹک کا لفافہ لے کے نا، تو اس کے اوپر ڈال کے آتی ہوں. پھر جب بارشیں رک جاتی ہیں پھر اتار کے لے آتی ہوں. جیسے 14 اگست آتی ہے، شب برات آتی ہے، جس طرح اب عید آنے والی ہے، روزانہ مرتی ہوں روزانہ جیتی ہوں کہ ایک اور قیامت آئے گی میرے لیے. لوگ تو عید کا چاند دیکھیں گے، میں کون سا چاند دیکھوں؟ میرے لیے وہ چاند تو بے میری ہے نا، کوئی اس کی کوئی وقت نہیں ہے. عید بار بار آتی ہے، شب رات آتی ہے، شب معراج آتی ہے، لیکن میرا بیٹا تو نہیں آتا نا. میں اللہ کو کہتی ہوں اللہ ایک پل کے لیے بھیج دے. میں میرا ناک بچ کے خوشبو سونگھنے کے لیے ترس گیا، میرے کان میرے ہاتھ اس کو ٹچ کرنے کے لیے ترس جاتے ہیں. کبھی تصور بھی کروں لیکن وہ نہیں پوری ہو سکتی. اس وقت لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ان سب سے پہلے تو ہم سارے مل کے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، سحریوں میں افطاریوں میں، تو آپ کے آنے کا ایک تو یہاں پہ یہ کہ
जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इसको शेयर करेंगे, उसके लिए आप सोचें कितने करोड़ों दुआएं इंशाल्लाह 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 उसके हक में होंगी। जी इंशाल्लाह। एक तो ये आप देखें कि अच्छी बात आज आपके यहाँ आने से होगी कि जब भी लोग आपको याद करेंगे, आपकी कहानी को याद करेंगे, आपकी इस वीडियो को देखेंगे, वो आपके बेटे के लिए दुआ करेंगे। सबसे हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और सबके दिल से दुआ निकलेगी उसके लिए भी और आपके लिए भी। और बाकी घर वाला मामला तो समझे वो लोग कर रहे हैं और बाकी हम हैं, वो तो इंशाल्लाह वो आपसे वो तो वो हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं तो शायद कुछ अरसे में वैसे ही आ जाऊँ लाहौर। मैं आ गया तो बस फिर मैंने आपको ले आना अपने पास, फिर आप रोज़ाना जाएं, मिल के आ जाएं बेटे से। इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना? इंशाल्लाह। बल्कि हम सोच रहे थे कि क्योंकि कॉलम तो लिख रहे हैं मुख्तलिफ अखबारात में, तो हम अपना अखबार कोई शुरू करते हैं, कोई अपना अखबार, कोई रिसाला निकालते हैं। कह रही थी बहुत सारे सच ऐसे हैं जो नहीं लिखने की इजाज़त होती अखबारों में, तो हम कोई ऐसी मसरूफियत भी ढूंढते हैं कि जहाँ है ना कुछ कोई अखबार निकल रहा हो, कोई एक रिसाला निकल रहा हो और आप उसकी चीफ एडिटर हों और बस टाइम वहाँ पे गुजर जाए ज़रा ज़्यादा सर आपका। हो सकता है ना ऐसा? बहुत कुछ हो सकता है ज़िंदगी में। खैर होगी इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मुस्कुराहट के साथ ये मैं ज़्यादा जाते हैं तो मुस्कुराहट के साथ रुखसत करें आप, है ना? हाँ बिल्कुल। ऐसे बस अब और ये आज के बाद से 2 बेटे हैं आपके, बस ये अब आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक बेटा बुला लिया अपने पास, 2 बेटे अता कर दिए। इंशाल्लाह। फिर 3 हो गए ना, वो भी तो हाँ ठीक है, ये सही है, डन। 3 हो गए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, दुआओं में आपने याद रखना है हमें इंशाल्लाह। और बाकी इंशाल्लाह ज़ाहिर है अब कहने की बात नहीं, बस आपको ज़िंदगी में लगेगा कि अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह, बेटा दिया है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। असद भाई भी हैं मानसेरा से, उन्होंने भी कॉल करके कहा है जी 50,000 थैंक यू असद भाई। जी बस सर ज़ाहिर है कि तो कहने की ज़रूरत ही नहीं सब लोग, हाँ मगर ये वादा जो हमने आपसे कर लिया कि घर तो होगा ही इंशाल्लाह। और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं जब वहाँ आऊँ तो फिर मेरे घर में मेरे साथ आप अपने पोते के साथ, अपनी बहू के साथ आप रहें और जब दिल चाहे जाके मिलें। खुश हैं? जज़ाकल्लाह पूरे पाकिस्तान। ना आपने जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने जज़ाकल्लाह। तो कमरा भी सोच लिया इससे आपका, मेरी और क्या बड़ी खुशनसीबी मैंने होगी। कमरा भी सोच लिया आपका कि कहाँ रहना है आपको, वो जो घर बन रहा है ना उसमें। ठीक है ना? इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अपने घरों में बैठे हुए सारे लोग इंशाल्लाह। इस माँ की हिम्मत और हौसले के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं और बहुत सारी दुआओं में जाओ रुखसत करें। ज़ाहिर अभी हमारा माहौल ऐसा है कि ऑडियंस यहाँ पे नहीं, लेकिन अपने घरों में यकीन है सब ने बहुत आपको दुआएं भी दी होंगी, बहुत तालियां बजाएंगी और आप हमें दुआ में रखिएगा। आप देख रहे हैं सिर्फ एक्सेल नेकी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।